بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 267 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت استصحاب الکلی سے لے کر وعلی هذا الضوء يتضح ان تفرقۃ تک. طلاب عزیز، سرسری عنوان ہے استصحاب کلی، یعنی کلی کو ہم استصحاب کریں. اب اس کی مباحث، اس کے ذیل میں دو جہت آ رہی ہیں مباحث کی، جو آپ عبارت میں ملاحظہ فرمائیں گے. آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. تیسری تطبیقات کے ذیل میں بحث ہے استصحاب کلی کی. دیکھیے، مشہور و معروف بحث ہے طلاب عزیز، گزشتہ درس میں بھی دروس کے اندر بیان ہوا ہے اشارتاً. اب استصحاب کلی کی تین قسمیں ہیں. قبل اس کے کہ ہم عبارت کو واضح کریں، بیان کریں، اختصار کے ساتھ ان استصحاب کلی کی تین اقسام کو بیان کرنا ضروری ہے. نمبر ایک، ہمیں پہلی ایک کلی قسم اول، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کلی کے وجود کے بارے میں، کہ مثلا یقین ہے ہمیں کلی کے وجود پر. فرد معین کے بارے میں، یعنی فرد معین کلی، اپنے فرد معین کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ یہ کلی ہے اور یہ اس کا فرد ہے. پھر ہم شک کرتے ہیں کلی کے بقا کے بارے میں، اس فرد کے ضمن میں شک ہونے کی وجہ سے. اچھا، یعنی کلی میں اس لیے شک ہو رہا ہے چونکہ اس کے فرد میں مصداق کے بارے میں شک ہو رہا ہے. مثلا ہمیں علم ہے کلی انسان مسجد میں موجود ہے زید کے ضمن میں، پھر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ کلی انسان باقی ہے یا باقی نہیں ہے. اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ زید کی بقا میں ہمیں شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس قسم میں اگر یعنی فرد میں آپ اگر استصحاب جاری کریں گے تو بھی اثر اگر اس پہ ہوگا تو استصحاب جاری ہوگا. اگر کلی میں استصحاب جاری کرنے پر اثر عملی ہوگا یا اثر حکم شرعی، تو پھر استصحاب جاری ہو سکتا ہے. دوسری قسم استصحاب کلی قسم دوم، وہ کیا ہے؟ وجود کلی کے بارے میں یقین ہو لیکن کلی اپنے فرد کے ضمن میں ہو، جو فرد مردد و طویل و قصیر، یعنی طولانی مدت اور مختصر مدت والے کے فرد کے درمیان میں. مثلا حیوان صاحب خرطوم کے بارے میں یقین ہے کہ ہے، لیکن یہ معین نہیں ہے وہ حیوان مردد ہے اس میں کہ وہ ہاتھی ہے یا مچھر ہے. ٹھیک، پھر ایک دن گزرنے کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ کلی حیوان باقی ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ حیوان مچھر ہوگا تو مچھر کی زندگی ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک، ایک سے زیادہ نہیں قدرت رکھتا. اس کے بعد تیسری قسم استصحاب کلی قسم سوم، یہ کیا ہے؟ کلی در ضمن فرد پر یقین ہو اور اس کے فرد مرتفع ہونے کا بھی یقین ہو. دیکھیں، یہ پہلے قسم سے فرق کرتی ہے. یعنی کلی در ضمن فرد ہے، بالکل یہ بھی یقین ہے. یہ بھی ہے کہ اس کا فرد ختم ہو چکا ہے، لیکن شک ہے کہ اس فرد جو اس کا مصداق جس کے ضمن میں یہ کلی تھی، وہ اس فرد کی جگہ پہ کوئی اور فرد نعم البدل اس کا آیا ہے یا نہیں آیا ہے. مثلا مسجد میں وجود انسان کا علم ہے کہ وجود انسان زید کے ضمن میں ہے، اور مسجد سے زید باہر نکلا، یہ بھی علم ہے، لیکن اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ امر آ گیا ہو جس کے بنا پہ کلی انسان صد کر رہا ہو. یہ ہے مباحث. اور اب شروع کرتے ہیں آج کے بعد. یہ تین اقسام کلی کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. استصحاب الکلی هو التعبد ببقاء الجامع بین فردین من الحکم. استصحاب کلی کا مطلب یہ ہے کہ مکلف تعبد کرے،
जामे के यानी उन्वान जामे कि बका के बारे में, वो जामे जो दो फर्द के दरमियान में ऐसे है, यानी हुक्म के दो फर्द हैं, दो मिसदाक हैं, यानी जामे बैनुल हुक्मैन है, ये आप फर्ज कर लें। ये मसलन जुम्मे वाले दिन हमें यकीन है कि नमाज वाजिब है, ये जामे है, यानी एक नमाज के वजूब के बारे में हमें यकीन है, ये उन्होंने, लेकिन वो वजूब नमाज ज़ोहर की सूरत में है या जुम्मे की सूरत में, ये मुअय्यन नहीं है। दूसरी सूरत यह कि अविल जामे यानी तअब्बुद बिल जामे, बेबकाए जामे, या साहब कुली का जामे के बारे में मुताबिक कौन सा जामे, बैन शैअैन खारिजियैन, जामे माने खारिज शै खारिजी यानी दो मौजू खारिजी के दरमियान में, कब इज़ा कान लहू असरुन शरईयुन। मसलन वुजूब इकराम हमारे ऊपर जरूरी है, लेकिन वो वुजूब इकराम मुरद्दद है या ज़ैद के बारे में या अम्र के बारे में। वल कलाम फीह यक़अ फी जहतैन, शहीद सदर फरमाते हैं यहाँ पे इस्तिसाब कुल्ली के बारे में दो सूरतों में दो जहाज से बहस वाक़ हो रही है। अल जहतुल उला, पहली सूरत क्या है, फी अस्ल इजराए इस्तिसाब कुल्ली, यानी खुद इसके बारे में कि इस्तिसाब खुद कुल्ली, इस्तिसाब कुल्ली जारी हो सकती है या नहीं, ये इख्तिलाफ है। यानी बाज़ कहते हैं नहीं, इस्तिसाब कुल्ली असल में हो ही नहीं सकती, चूंकि कद युअतरदु अला ज़ालिका फी बाबिल अहकाम तारतन व फी बाबिल मौज़ूआत उखरा, चूंकि इस्तिसाब कुल्ली के जारी होने के बारे में एक दफा एतराज किया गया है बाब अहकाम में, यानी अहकाम के बाब में इस्तिसाब कुल्ली जारी नहीं होगा। दूसरा एतराज किया गया है बाब मौज़ूआत खारिजिया के अंदर, के मौज़ूआत खारिजिया के अंदर इस्तिसाब कुल्ली नहीं होगा। ठीक, ये दो सिलसिले हो गए, ये दो जहात, ये पहली जहत है। ठीक है, पहली जहत के अंदर दो किस्म के एतराज आते हैं, यानी इन एक की निगाह दरबाब अहकाम, दूसरे की निगाह दरबाब मौज़ूआत है। अब दोनों की वजाहत, अम्मा फी बाबिल अहकाम, जहां तक बाब अहकाम की जरूरत बात है कि कहा गया है कि इस्तिसाब का जारी होना मुश्किल है या इस एतराज किया गया है, फल एतराज हो, यहां पे एतराज यनशअ मिनल मबनल कायल, ये इस एतराज की वजह, ये एतराज पैदा हो रहा है उस मबना से जो मबना कायल है कि अन्नल मजऊल फी दलील इस्तिसाब, मजऊल यानी वो हुक्म जो फेलियत की सूरत में है दलील इस्तिसाब के अंदर, हुवल हुक्मुल मुमासिल लिल मुस्तसब, वो हुक्म है जो मुमासिल है मुस्तसब के साथ, यानी हुक्म मुस्तसब के साथ, फयुकालु हीनइज़िन, बस अगर दलील इस्तिसाब के अंदर जो मजूल है वो हुक्म मुमासिल है, तो इस सूरत में यूं कहा जाएगा कि इन्नल मुस्तसहब इज़ा कान हुवल जामिउ बैनल वुजूबे वल इस्तिसाब, अगर जिस चीज को इस्तिसाब किया जा रहा है वो उन्वान कुल्ली है वुजूब इस्तिसाब के दरमियान में, यानी वाजिब है या मुस्तहब, और बैन वुजूबैन या जामे है दो वुजूब के दरमियान में, फर्क वुजूब गैरी और नफसी के दरमियान में, तो इक्तज़ा, ये इज़ा का जवाब शर्त है, ज़ालिका, ये जामे तकादा करता है कि जअल मुमासिल लहू बिदलील इस्तिसाब, तो मुस्तसब के लिए आप मुमासिल को करार देंगे दलील इस्तिसाब के जरिए से, वह बातिल। शेख सदर ने ये बात, ये ऐसा कायल होना बातिल है, क्यों, लिअन्नल जामिअ बिहद्दिही ला युअक़लु जअलुहु, क्योंकि जामे अपनी हद, अपनी महदूदियत के साथ, यानी उन्वान इंतज़ाई के मरहले में उसके जअल को तस्वुर नहीं किया जा सकता, यानी जामे को बतौर मुस्तकिल जअल नहीं किया जाता। हकीकी जो मुस्तकिल वजूद है वो अफराद का है, जिन अफराद से उन्वान जामे को इंतज़ा किया जाता है। इज़ यस्तहील वजूदुल जामे इल्ला भी ज़िम्न फर्दी, चूंकि जामे का वजूद होता ही नहीं है, महाल है, अगर होता भी है तो उसके एक फर्द या चंदीन अफराद के दरमियान में होता है, यानी उनके बलबोते पर जामे का वजूद होता है। वल जामे फी ज़िम्न अहद फर्दै बिल खुसूस लैस महत्तन लिल इस्तिसाब लियकून मसब्बन लितअब्बुदिल इस्तिसाबी, और जामे दो अपने मसादिक में से किसी एक मिसदाक यानी किसी भी मुअय्यन खुसूसी मिसदाक के ज़िम्न में ये मकाम नहीं बनता इस्तिसाब का, ताकि मकाम बन सके तअब्बुद इस्तिसाबी का।
वहादल एतराज यतवक्कफ अला कबूल मबना मुशार इलैह, ये एतराज उस मौकूफ है इस बात पर कि जब यानी हुक्म मुवासिल वाले हम मबना को कबूल करें जिसकी जानिब इशारा किया गया। अम्मा इज़ा अनकरना हो, लेकिन अगर मबना मुशार इलैह को हम इनकार करते हैं, वफरजना ये फर्ज करते हैं कि अन्ना मफाद दलील साबिक़ इबकाउल यकीन व माना मिनल मानी, और हम फर्ज करते हैं कि इस दलील साहब का मफहूम यह है कि इबका यकीन यानी इबका माकाना, ये या जो भी माना आप मुराद कर ले इबका की, तो फयुमकिन इफ्तराज इबका बिक़द्र जामे, तो फिर इसके इबका यकीन को फर्ज करना मुमकिन है जामे की मिकदार के लिहाज से, यानी जामे की जितनी मिकदार है उस लिहाज से। फयकून मसाबतिल इल्म इजमाली अल मुतअल्लिक़ बिल जामे, बस ये इनका जामे हो जाएगा कान मकाम इल्म इजमाली, वो इल्म इजमाली जिसका ताल्लुक जामे के साथ है जो इल्म इजमाली के बहस में बयान हो चुका है। यहां तक था तुल्लाब अजीज दर बाब अहकाम इस हिसाब के जारी होने पर एतराज व इश्काल, व अम्मा फी बाबिल मौज़ूआत, बाब मौज़ूआत के अंदर यानी मौज़ूआत खारजी के अंदर, फल एतराज यंशअ मिन अन्नल असर शरइय्य मुतरत्तिबुन अला अफरादिल जामे ला अलल जामे बेउनवानिही फला यतरत्तबु अला इस्तिसाबी असरन। ये इश्काल इस बात से पैदा हो रहा है कि देखिए इस हिसाब के जारी होने के लिए रुकन राबे ये था कि उसके लिए असर अमली होना जरूरी है। ये एतराज पैदा हो रहा है कि असर शरई मौकूफ है जामे के मसादिक पर, यानी असर का ताल्लुक मफहूम के साथ नहीं होता जो उनवान जामे है, ठीक, बल्कि असर का ताल्लुक असर शरई का ताल्लुक वो असर वज़ई हो या तकलीफी हो मसादिक के साथ है, मौज़ूआत खारजिया के साथ होता है, ठीक। नतीजे में अगर इस्ताब आप जारी करते हैं मौज़ूआत खारजी के बारे में तो इसके ऊपर असर नहीं आता, जब असर नहीं आता तो यहां पे इस्ताब को जारी करने का कोई फायदा नहीं है। ये एतराज वल जवाब यूं दिया गया है कि अन्नहु इन उरीदा अन्नल हुक्म शरइय्य फी लिसान दलीलिही मुतरत्तिबुन अलल उनवानैन तफसीलियैन लिल फर्दैन, अगर ये इरादा किया जाए कि हुक्म शरई अपने लिसान दलील में मौकूफ है दो उन्वान तफसीली के ऊपर, अलबत्ता दो उन्वान तफसीली जो फर्द के हैं, दो फर्दों के हैं। देखिए तुल्लाब अजीज, यानी फर्द में हमेशा तफसील होती है चूंकि वो जुज़ी होता है, और मफहूम में जामे में कदर मुतयक्कन में हमेशा इजमाल होती है, ठीक। फयुरद्दु अलैह, अगर ये मुराद है तो फिर इस पर इश्काल किया जाएगा कि अन्ना नफरजुल हुक्म फीमा, हम वहां पे हुक्म को फर्ज करेंगे इज़ा रत्तबा फी लिसान दलील अला उन्वानिल जामे, जब हुक्म मौकूफ हो लिसान दलील में उन्वान जामे पर, लेकिन जामे कौन सा, जामे बैनुल फर्दैन है, दो मिसदाकों के दरमियान है, दो मौज़ूआत खारजी के दरमियान में, का हुर्मतिल मस्सिल मुतरत्तिबते अला जामिल हदसे। मसलन फर्ज करें आयात करीमा में से किसी को मस करना हराम है, ये हुर्मत मौकूफ है कि उन्वान हदस, फिर हदस असगर हो या अकबर हो, इसके ऊपर सिद्ध करता है। ये हुर्मत मौकूफ के उन्वान हदस जामे हदस सिद्ध करे, फिर उसमें फर्क नहीं करता कि वो हदस का फर्द एक क्या हो, हदस असगर हो या हदस अकबर हो। वन सुल्लम तरत्तुबुल हुक्म फी दलील अलल जामे, अगर ये तस्लीम किया गया कि हुक्म मौकूफ है अपनी दलील में यानी दलील हुक्म में जामे पर, यानी जामे को के ऊपर हुक्म लगाया गया है, वद्दुइया और दावा किया जाए कि अन्नल जामे इन्नमा युखज़ु मौज़ूअन, कि जामे को मौजू हुक्म करार दिया गया है बिमा हुआ, इस लिहाज से कि वो जामे है, मुअब्बरुन अन खारिज, इस लिहाज से कि वो जामे हिकायत कर रहा है खारिज से, ला बिमा हुआ मफहूमुन ज़हनियुन, यानी जामे इस लिहाज से नहीं कि जामे मफहूम ज़हनी है। देखिए तो लाभ अजीज, जामे को एक दफा आप फकत मफहूम ज़हनी अमर इंतज़ाई देखते हैं, दूसरी दफा जामे को इस लिहाज से देखते हैं जामे चूंकि हाकी है, हिकायत कर रहा है खारिज अपने मसादिक से, तो फला बुद्द मिन इजराइल इस्ताब फीमा उखिदल जामे मुअब्बर अन्हु मिरात लहू। हाँ, फिर ये जरूरी है कि इस्ताब जारी हो सकता है, कोई मसला नहीं वहां पे जहां पे जामे को हिकायत के तौर पर उन्वान हाकी आज अफराद
از افراد و مصادیق خارجی اخذ کیا جائے، اور آئینہ ہے لہو اس حکم کے لیے عنوان خارجی، عنوان جامع وہ خارج، اور وہ کیا ہے وہ خارج، ولیس فی الخارج الا الفرد، خارج میں تو جامع نہیں ہوتا، خارج میں مصداق ہوتا ہے، تو فیرد علیہ، اگر یہ ہے تو پھر اس پر بھی رد پیش کیا گیا ہے۔ رد کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان موضوع الحکم من کان هو الجامع، حکم کا موضوع اگرچہ جامع ہے، والمفہوم بما هو مرآۃ للخارج، اور مفہوم کہ آپ مفہوم کو بما ہوا مفہوم نہیں دیکھ رہے، بلکہ مفہوم کو بطور حکایت کرنے والا دیکھ رہے ہیں، خارج کی حکایت کر رہا ہے، خارج کے لیے آئینہ قرار دے رہے ہیں، لا باعتبار امرن ذہنی، امر ذہنی نہیں دیکھ رہے، الا لیکن ان الاستصحاب یجری فی الجامع بما هو مرآۃ للخارج ایضا، یہاں پر بھی استاب جاری ہوگا جامع کے اندر، لیکن اس لحاظ سے کہ جامع آئینہ ہے، حاکی ہے خارج کا، ولا معنی، اور کوئی معنی نہیں بنتا کہ لجریان ہی اس بات کے لیے استاب جاری کریں فی الخارج میں خارج کے اندر، یعنی موضوعات خارج کے اندر ابتدا سے بلا توسط عنوان من العناوین، یعنی بغیر اس کے کہ آپ کسی بھی عنوان کو واسطہ بنائیں، یہ تو اصلا یعنی عنوان کو واسطہ کیے قرار دیے بغیر آپ اس استاب کو موضوعات خارجیہ کے اندر جاری کریں، اس کا اصل معنی نہیں بنتا، کیوں؟ لأن الاستصحاب حکم شرعی، کیونکہ استصحاب حکم شرعی ہے، ولا بد ان ينصب التعبد فی علی عنوان، ضروری ہے کہ اس میں تعبد جو ہو ایک عنوان کے اوپر ہو، وکما ان العنوان التفصیلیہ یجری فی الاستصحاب بما هو مرآۃ للخارج، جس طریقے سے عنوان تفصیلی کے اندر استاب جاری ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ عنوان آئینہ ہے خارج کا، کذالک العنوان الاجمالی الکلی، اسی طریقے سے عنوان اجمالی کلی بھی ہے۔ وبما ذکرنا ہو، شیخ صدر فرماتے ہیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے جن کو ہم نے ذکر کر دیا، ظہر الفارق الحقیقی بین استصحاب الفرد و استصحاب الکلی، فرق کے حقیقی ظاہر ہو جاتا ہے، فرد کو یعنی جزئی حقیقی کو آپ استصحاب کرتے ہیں اور یا کلی کو استصحاب کرتے ہیں، ان کے دونوں کے درمیان میں، یعنی اس میں کیا ہے عنوان تفصیلی ہے فرد کے اندر، جبکہ اس کلی کے اندر عنوان اجمالی ہوتا ہے، مع ان توجہ فی کل منہما الی اثبات واقع خارج واحد، حالانکہ دونوں میں توجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک واقع خارجی کو ثابت کیا جائے، ہے سوچو کہ ان الکلیہ موجود بعین وجود الفرد، کلی خود فرد کی وجہ سے، فرد کے وجود کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، وہذا الفارق ہوا ان الاستصحاب باعتبار حکما منجزا وموصلا للواقع، اور یہی وہ فرق ہے، یہ وہ فرق ہے کہ استصحاب اس لحاظ سے کہ حکم منجز ہے اور پہنچانے والا ہے واقع تک، تو اس لحاظ سے فہو انما یتعلق به بتوسط عنوان من عناوینہ وصورت من صوری، اس لحاظ سے یہ استصحاب اس حکم منجز کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن کسی عنوان کے ذریعے سے، کسی آئینے کے ذریعے سے، کسی صورت کے ذریعے سے، فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئی بعنوان تفصیل مشیر الیہ، اگر تعبد کا مقام وہ واقع ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے عنوان تفصیلی کے ذریعے سے، جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے یعنی فرد کی جانب، تو فہذا استصحاب الفرد، یہ سب فرد ہے، وإن كان مصبه الواقع المرئی، لیکن جس کے اوپر وہ واقع اور استصحاب وہ واقع ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے عنوان جامع مشیر الیہ، ایک عنوان جامع کے کلی کے ذریعے سے جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، تو فہذا ہوا استصحاب الکلی، استصحاب کلی ہے، علی الرغم من وحدت الواقع المشار الیہ بکلا العنوان، اس کے علاوہ کہ دونوں کے اندر وجہ اشتراک یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں ایک واقع کی ایک موضوع خارجی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں عنوان کے ذریعے سے، یعنی عنوان کلی اور عنوان تفصیلی کے ذریعے سے واقع متحد ہے جس کو ثابت کیا جا رہا ہے، والذی یحدد اجراء الاستصحاب هذا النوع بذاک کیفیت اخذ الاثر الشرعی فی لسان دلیلی، اور جو چیز معین کرتی ہے وہ چیز جو معین کرتی ہے استصحاب کے جاری ہونے کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے، وہ ہے یہ کہ اثر شرعی کی کیفیت کو عکس کیا جائے در زبان دلیل حکم شرعی۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔